Hello student, good morning. I am Raman Gowda, lecturer in commerce, Don Bosco PU College, Chitradurga. As we know, we are discussing financial statement of a company. Previous sessions we have discussed the preparation of a profit and loss account. Okay, here in this session we will discuss the a new problem on preparation of balance sheet. Okay, the preparation of balance sheet we will discuss, and this is also in the examination they will ask it for the 6 marks. Okay, previous only I have told you that in the examination on this chapter we will get it for the 6 marks, and even I have also told you that because of the some chapters they have removed from the total from the part B, so we don't know whether we will get a 6 marks 2 questions or 6 marks 1 question, but as per now according to the blueprint we will get only 6 marks on this chapter. So now we will prepare the preparation of a balance sheet. Okay, from the following information the problem is like this. From the following information, prepare balance sheet of Jindal Company Limited as the 31st/3/2018 as per schedule 3 of Companies Act 2013. The problems they have given. From the following information, prepare a balance sheet of Jindal Company Limited as the 31st/3/2018 as per schedule 3 of a Companies Act 2013. Right, the problem is like this, that they have given the problem. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ, ರೈಟ್. Right, the problems is like this. We will discuss. Share capital they have given, it is 10 lakh. Reserve and surplus 5 lakh. 10% is debentures, it is 5 lakh. Creditors 2 lakh. BP bills payable, it is 3 lakh. Fixed assets 15 lakh. Trade receivable 5 lakh. Short term investment 2 lakh. Cash and cash equivalent, it is 3 lakh rupees they have given. This is the problem. By using these assets and the liabilities, we have to prepare the Companies Act 2013 schedule 3. Okay, the balance sheet, right? Okay, only balance sheet, it is a type of financial statement, provide the complete information about the assets and the liabilities. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ 31st March 2020. I mean whatever the date we have to, we can put like this. And here the equities and liabilities they have bifurcated, and the assets they have bifurcated. Okay, here also they have given the problem is to prepare the balance sheet schedule 3 under the Companies Act 2013. Right. Okay, first we will write what is the name of the company. The company is Jindal Company Limited. Balance sheet as on 31st March 2018. Okay, first we will write the balance sheet. Okay, particulars, note number and the amount. I will tell you how to prepare these notes 1 2 3, how many notes we will get, we should prepare and we should enter the note. Okay, ಈ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟು 5 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್.
ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 lakh rupees. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 lakh, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 lakh rupees. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 lakh rupees. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು non-current liabilities. What are the non-current liabilities in the problem they have given? It is the long-term borrowings. Long-term borrowings. Non-current liabilities, long-term borrowings. Okay, this 5 lakh rupees. 5 lakh rupees ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 5 lakh rupees. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ 2 lakh, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇದೆ 3 lakh, ಇದು ಟೋಟಲ್ 5 lakh ಆಯಿತು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 2 lakh rupees. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಟ್ 1. ನೋಟ್ 1ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನಮಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ನೋಟ್ 1 ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 lakh rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್? ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 lakh rupees. ಸೊ ದಟ್ 5 lakh rupees ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ 5 lakh rupeesನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ 1. ರೈಟಾ? ನೋಟ್ 1ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್? ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಇದೆ, ಆ ನೋಟನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್? ಯಾವುದು? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 2 lakh rupees ಇದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು 3 lakh rupees ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 5 lakh rupees. ದಟ್ 5 lakh rupees ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್. That 5 lakh rupees is called as the trade payable. So the trade payable I have taken here. Trade payable is it is 5 lakh rupees. 5 lakh rupees ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅವೆರಡು ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 lakh rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 5 lakh rupees ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 10 lakh ಪ್ಲಸ್ 5 lakh 15 lakh ಪ್ಲಸ್ 5 lakh 20 lakh ಪ್ಲಸ್ 5 lakh ಇಟ್ ಈಸ್ 25 lakh ಇಸ್ ದ ಎ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ. ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡು, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಟೋಟಲ್ 25 lakh rupees ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ 25 lakh rupees ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ the assets and the liabilities. So assets are, what are the assets ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2. ಒಂದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು 15 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು 15 lakh rupees ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ 15 lakh rupeesನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ 15 lakh rupees. ಓಕೆ, ಆ 15 lakh rupeesನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 15 lakh rupees. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 lakh rupees. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 lakh rupees. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು 2 lakh ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 5 lakh rupees ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 3 lakh rupees, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 5 lakh ಪ್ಲಸ್ 3 lakh ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 25 lakh rupees. ಓಕೆ, 25 lakh rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ 25 lakh rupees ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ 25 lakh rupees ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ 25 lakh rupees. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಓಕೆ, balance sheet, both the assets and liabilities should we get the same amount, then only we can say the balance sheet is get tally. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸರಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ? ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಶೇರ್ ವಾರಂಟೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಈಸ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ share application money, pending allotment, these all are called as the liabilities. Okay, third one is ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಗೋತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, deferred tax liabilities, other long term liabilities and long term provisions. Okay, next current liabilities. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ short term borrowings, trade payable, other current liabilities and short term provisions and short term provisions. Okay, these all are called as the current liabilities. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, if I add all these things I will get the total liabilities. How much the total liabilities? I will get the same amount I should get in the
asset side. Okay, that's the total assets. Again, assets are basically classified into two types. One is the non-current assets, another one is the current assets. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸ್ two non-current assets, we will discuss what are the non-current assets are there. Okay, fixed assets, tangible assets, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under the development. Okay, and another one is non-current investment, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets, okay, these all are the non-current assets. Another one is the current assets. What are the current assets? Current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short term loans and advances, and other current assets. Okay, these all are considered as the current assets. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಇದೆ, ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ figures are same, okay, then we can say that the balance sheet get tally. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೋಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ನೋಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ನೋಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದು 1 ಬರಲಿ 2 ಬರಲಿ 3 ಬರಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಮೌಂಟು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ 5 ಲ್ಯಾಕು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು 5 ಲ್ಯಾಕ್, ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸದ್ದು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನೇ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ 3. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 3. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ 17 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 22 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್, ನಮಗೆ ಬೋತ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು
ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ the preparation of balance sheet under the Companies Act 2017 Schedule 3. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಂತಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ದ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.